पंजाबी गायक कमर गरेवाल ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰੇਡ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਡੰਡੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। सीएम भगवंत मान दा मिशन इन्वेस्टमेंट। हैदराबाद दे विच वख-वख कारोबारियां दे नाल मीटिंग। पंजाब दे विच निवेश करन दा दित्ता सद्दा, हर तरह की मदद दा दित्ता भरोसा। राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा दे विच शामिल होए साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा कांग्रेस ने आजादी दे लई दित्तियां कुर्बानियां, हुण देश जोड़न दा कर रही है काम। हरियाणा दे विच जबरन धर्म परिवर्तन ते लगी रोक। हुण विआह दे लई जबरन धर्म परिवर्तन करना होया गैर कानूनी। उलंघना करन दे उत्ते होवेगी 10 साल तक दी जेल। पंजाब दे विच कल तो बदलिया स्कूलों का समा। सवेरे 10 बजे खुलणगे स्कूल। पंजाब सरकार ने संघनी धुंध अते ठंड की वजह दे नाल लिया फैसला। धुंध होने कारण सड़क हादसे रोकने के लिए मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पहल। कुराली दे विच मंत्री ने खुद गड्डियां दे उत्ते लगाए रिफ्लैक्टर। डेराबस्सी पुलिस थाने की वधाई गई सुरक्षा। थाने नूं नैट दे नाल किता जा रहा कवर। चारों पासे बनाई सुरक्षा पोस्ट ते कैमरिਆਂ दे नाल रखी जा रही नजर। हाईवे दे नाल लगदे थाणिਆਂ बारे मिले ने खुफिया इनपुट। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच गल होवेगी रेड दी, छापे दी, एक्शन दी। जी हां, एक्शन अजिहा कि जिहड़ा लगातार नॉन स्टॉप जारी है। ते एक्शन होया है दो पंजाब दे वड्डे सिंगरां दे उत्ते। एक वड्डा नाम रणजीत बावा ते दूजा वड्डा नाम कमर गरेवाल। कमर गरेवाल अपने गाणियां नूं लैके खूब जाने जांदे ने, जो सूफी गायकी उन्हां दी है। और दूजे पासे रणजीत बावा ने चंडीगढ़ वालिए कुड़ी गाना गाया ते इस सब दे विचाले खूब नाम भी कमाया है। खूब फिल्मां दे विच भी रणजीत बावा इस समय पंजाब दे जिहड़े लोग ते उन्हां दे पसंदीदा चेहरिਆਂ दे विचों एक ने। पर उन्हां दे नाल जुड़ी खबर, वड्डी खबर, उस दे नाल ही शुरुआत करन जा रहे हां। तो आईटी दे इनकम टैक्स विभाग के निशाने के उत्ते सिंगर ने कमर गरेवाल और रणजीत बावा के उत्ते नॉन स्टॉप रेड जारी है। सोमवार सवेरे 9 बजे तो यह छापा जारी है। दोवां दे मोहाली वाले घरां दे उत्ते यह रेड चल रही है। बावा के वकीलों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। जो जानकारी है साडे कोल, ट्रेजरी दे विच पैसा जमा करवा के अधिकारी मुड़ बावा के घर पहुंच गए। पर हुण सवाल ही है कि आखिर इन्नी वड्डी रेड की आखिर आईटी दी डिपार्टमेंट नूं इन्ना की कुछ मिलिया कमर गरेवाल और रणजीत बावा के घर तो, मोहाली वाली खास तौर पर रिहाइश तो, कि जिहड़ी रेड है उन्नी ज्यादा लंबी चलाउणी पई। तो तुहानूं दस दईए कि नॉन स्टॉप रेड जारी है और इस रेड दे विचाले ट्रेजरी जाके यानी कि खजाने तक जाके उत्थे जमा करवा के रकम वापस फिर दोबारा इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंच गए। छापामारी जिहड़ी है उसनूं लगातार जारी रखा गया है। नॉन स्टॉप रेड है। इनपुट्स मिले होंदे ने। आम तौर पर जिहड़ी इनकम टैक्स की रेड होंदी है वो पूरी तैयारी दे नाल इनकम टैक्स का विभाग पहुंचता है। तो आईटी डिपार्टमेंट के निशाने के उत्ते इस समय पंजाब के पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के दो बड़े चेहरे ने। और उन्हां दे विच एक नाम है रणजीत बावा दा। रणजीत बावा जो मैं जिक्र कर रहा सी कि रणजीत बावा ने सोशल इश्यूज नूं लैके बहुत सारे गाने गाए। रणजीत बावा किसानी अंदोलन के दौरान खूब चर्चा दे विच रहे ने। रणजीत बावा अपने गाणियां नूं लैके चर्चा च भी रहे ते कई बार विवादां दे विच भी। और दूजे पासे कमर गरेवाल ये भी किसानी अंदोलन का एक बड़ा चेहरा है। किसानी अंदोलन के दौरान खूब एक्टिव रहे ने कमर गरेवाल भी। खैर इन्हां दे गाने जिहड़े एक सूफी गायकी और एक वखरा अंदाज कमर गरेवाल दा। और कमर गरेवाल एक वखरा तुसीं कह सकते हो कि मुकाम हासिल करन च कामयाब होए ने पंजाब दे विच। तां दो बड़े चेहरे ने जिन्हां दे उत्ते इनकम टैक्स दे वल्लों एक छापा मारिया गया और 36 घंटियां दे करीब हो चले ने, उस तो भी ज्यादा। ते एक छापेमारी जारी है। इनफैक्ट ये भी तुहानूं दस दईए कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਟਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਪੀਤਾ। ਡੇਟ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸੱਚ ਗੀਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 104 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਾਜ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਟੀ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 104 ਦਾ ਤਾਜ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਰੇਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 104 ਸੈਕਟਰ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਲਾਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ NRI ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਾ ਪੱਖੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਖੂਬ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਔਰ ਡੀਆਈਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਸੋ ਦ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਇਓਲੇਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ whether a fresh committee which satisfies you, the court will grant such directions. State ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चल रहा है बवाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद बलबीर सीचेवाल। सर, किस तरीके से आप देखते हैं वहां लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हो रही है, मुद्दा वहां के लोगों का लोकल मुद्दा है, शराब फैक्ट्री को लेकर है, किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਆ ਠੀਕ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। आप अपील करेंगे कि आराम से बैठकर ये मुद्दा सुलझा लिया जाए। जिस तरह इन दिनों टीवी स्क्रीन पर जो पिक्चर्स आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, इतनी झड़प हाथापाई किसानों के साथ भी आज देखने को मिली। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ हो सकता। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। ये थे राज्यसभा सांसद बलबीर सीचेवाल। साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को लोगों का दर्द सुनना चाहिए और बैठ के इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੀਐਮਆਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੈਪਟੀਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੇਰੀਆਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਔਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਮਆਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਐਮਆਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਮਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਲਦ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜਿਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੈਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद करवाया। आज अगर हम आज़ाद हैं तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जनरेशन गैप आ गया है, नए लोगों को पता नहीं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। क्या जवाहरलाल नेहरू की कंट्रीब्यूशन थी, क्या गांधी जी की कंट्रीब्यूशन थी। ये सारी कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन को आगे जनरेशन तक पहुंचाना है और देश की एकता और अखंडता, देश को इकट्ठा रखना है, प्यार बांटना है, सद्भावना बांटनी है। प्यार से सब कुछ होगा, इसीलिए राहुल जी निकले हैं और बहुत बड़ा कार्य है जो वो कर रहे हैं। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏਗਾ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। सोशल मीडिया भी देखते हो गए, आज यहाँ से मत्था छेद दिया और एकदम ऐसे करा डरा दिया, इसका भूत निकालने लग रहे, इसका ये करने लग रहे, इसका वो करने लग रहे, अपना ही कुछ लोगों को वो कर लेते हैं और इस तरीके से बहका के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी निष्ठा बदलता है तो वो आए और डीसी ऑफिस में कहे कि मैं तो बदलना चाहता हूँ, मेरा जो विश्वास है वो यहाँ से बदल रहा है, मेरा विश्वास दूसरी साइड में, ठीक है वो करे। हमारे यहाँ तो कभी रोक रही भी नहीं इस प्रकार की, कभी भी इस देश में इस प्रकार की कोई रोक नहीं थी। जिसका जो जी चाहे, हमने तो उसको भी मान्यता दी जो परमात्मा को नहीं मानता। चारों ने कहा कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, हमने तो उसको भी ऋषि मान लिया, उसको भी दर्शन में शामिल कर लिया। जो 6 दर्शन है उनमें उसको भी शामिल है, उसका दर्शन भी है। तो हमारे यहाँ छूट है किसी प्रकार की भी। हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर दूसरा मत मानता है, विचार मानता है तो उसके खिलाफ हमें कोई सजा है हमारे यहाँ कभी नहीं दी गई। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से गुमराह करके लोगों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उनको धोखे में रख के बदलने का या लालच दे के करने का, तो निश्चित तौर से अपराध है, गलत है। इसलिए सरकार ने कानून बनाया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਅਕਲ ਆਏਗੀ चीन में। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि एम्स में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ। एम्स वो संस्था है सर जिसमें तमाम नेताओं के, यहाँ बैठे कई नेताओं के, जजों के, सबके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं। और उस एफआईआर में ये बताया गया कि चीन द्वारा वो डेटा ब्रीच किया गया। सर अभी हमने गलवान से लेकर तवांग तक चीन का दुस्साहस देखा। मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये है कि एक सुझाव माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा रखा गया कि चीन के साथ हमें अपना सारा व्यापार बंद करके आर्थिक चोट चीन को पहुंचानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उस पर मंत्री जी का क्या जवाब। नो क्वेश्चन 141 प्लीज, ये क्वेश्चन नहीं है मिस्टर राघव चड्डा, आई एम नॉट अलाउइंग इट। सर ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਥਾਣੇ ਨੇੜੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰਵਾਏ ਉੱਚੇ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਲ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨੈਟ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਨੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਨਪੁਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ 4 ਆਰਪੀਜੀ ਆਏ ਸੀ, 2 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ 2 ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।